بھی کر رہا تھا، خدا سے پوچھ بھی رہا تھا کہ خدا ایسی کیا بات ہے جو تو آج کے دن اپنے ان محبوبوں سے کرنا چاہتا ہے، مجھ سے کرنا چاہتا ہے، کیا سکھانا چاہتا ہے؟ تو بول، تو کلام کر۔ کافی عرصے سے جستجو میری اور خدا کی جاری تھی، میں ان سے پوچھ رہا تھا، خدا کئی چیزوں میں گائیڈ کر رہا تھا، بتا رہا تھا، لیکن فائنلی 3 دن پہلے کی بات ہے، اس سے پہلے کہ ہم لاہور آتے ہیں، 26 تاریخ کو میں دعا میں جھکا اور میں نے خدا سے کہا کہ خدا میں سننا چاہتا ہوں، تو آج بول کارنرسٹون چرچ کے لیے، میرے بہنوں بھائیوں کے لیے، اس فیملی کے لیے جو وہاں پر ہے۔ خدا نے کرنا شروع کیا اور میں نے ایک ڈائری ہے اس میں لکھا، اور خدا کے یہ الفاظ تھے، آج ہم سیکھیں گے بھی کلام سے۔ اب پرانے نامے میں اس کا 6واں باب اور اس کی 13ویں آیت اور 12ویں آیت، اور خدا کے الفاظ لکھے، سنیے گا غور سے۔ مذبح پر آگ جلتی رہے اور کبھی بجھنے نہ پائے۔ یہ الفاظ ہے خدا کے۔ مذبح پر آگ جلتی رہے اور کبھی بجھنے نہ پائے۔ اور پھر میں نے خدا سے کہا مجھے وضاحت کر کہ میں کیا بات ان تک پہنچاؤں۔ خدا نے سکھایا، ہم آگے چل کے آپ سیکھیں گے اس کلام کو گہرے طور پر سیکھیں گے کہ اس کلام کا مطلب کیا ہے، خدا آج کیا بولنا چاہ رہا ہے، پروفیٹکلی کیا ڈکلیریشن آج اس مذبح پر رائٹ ناؤ اپنی پاک حضوری میں کرانا چاہ رہا ہے، میری انفرادی شخصی روحانی ترقی کے لیے، خاندانی ترقی کے لیے، کلیسیائی ترقی کے لیے۔ خدا کیا وہ بات آپ کو کہنا چاہ رہا ہے، نئے سال کی کیا ڈائریکشن دینا چاہ رہا ہے، خدا بولے گا۔ اور خدا نے پھر کہا یہ وہ بات ہے جس کو آپ نے میرے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ جب مذبح پر آگ جلتی رہے اور کبھی بجھنے نہ پائے۔ میں لفظ لکھے میں جو خدا نے مجھ سے کہا کہ کئی سال پہلے میں چھوٹا تھا اور بہت چھوٹا تھا، الائجا کی ایج کا ہوگا سر، تو ہمارے گھر فارمرز میں آنا کرنا، مسٹری گروپس میں آنا کرنا، تو میں نے ایک ڈائری بنائی تھی اور میں ہر ایک کے پاس لے جاتا خادموں سے آٹوگراف لیتا، اور جو نبوت کرتے یا کلام کرتے تو میں اس پر لکھ لیتا ہوتا، بچپن سے میری عادت تھی۔ اور لکھتے کئی سو پروفیسیز ہو چکی ہیں جو خدا نے کئی پوری بھی کتنی ہو چکی ہیں، تو میں لکھتا گیا۔ اسی طرح وہ پھر ایک دن مجھ سے گمتی میں بڑا خفا ہوا کہ یہ کیا ہو گیا، گم کیوں گئی ایسا۔ پھر میں نے بائبل پر لکھنا شروع کر دی، تو آپ میرے بائبل کے کئی صفحے دیکھیں گے ان پر لکھی۔ لیٹر موبائل آ گئے، موبائل میں لکھنا شروع کر دی۔ سو خدا نے ایک دن میں مجھ سے 2016 میں میرے والد کے وسیلہ کلام کیا، جو کچھ میں تجھ سے کہوں تو لکھتا چلا جا۔ اور پھر ہم جب دعا کرتے ہیں نا تو ہم خدا کو یاد بھی ضرورت، خدا کو یاد ہے، بٹ ہم دعا کرتے ہیں اس چیز کے لیے، اور جب ہم دعا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں تو وہ چیزیں کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں ہمارے لیے، کیونکہ خدا نے ہماری زبان کو تخلیقی قدرت نہیں دیتی ہے، ہمارے پاس تخلیقی قدرت ہے۔ whatever we speak we create, whatever we جو بھی ہم بول کرتے ہیں ایکچولی ہم یہ بیج ہے بول رہے ہوتے ہیں، جو ہم لکھ رہے ہوتے ہیں یہ بھی ایک بیج ہے، کیونکہ یہ چیز ایک اہم ہے جو ہم خدا کا سامنے رکھتے ہیں۔ خدا نے مجھ سے کلام کیا، جس طرح یہ کلام مقدس میں خدا نے اپنے لوگوں سے بولا، آج تحریری شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، یہ ایک کووننٹ ہے ہمارے لیے، پھر یہ ہمارے پاس ہوتا ہے اور ہم اس کو ریسیو کر سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، یاد دلا سکتے ہیں۔ آمین۔ خدا نے کہا کہ آپ کی اجازت ہو، ہاللیلویا، میرا دھیان دینا تھوڑی دیر آپ نے۔ خدا نے کہا کلیسیا میں روحانی ریاضت کی کمی ہے اور دنیا داری میں زیادہ ملوث ہے، جس کے باعث آگ۔ آگے آپ آج سیکھیں گے کہ آگ سے کیا مراد ہے۔ مذبح پر آگ، سب کے آگ، آگ، فائر، فائر، جس کے پاس آگ ٹھہرتی نہیں، وعدے کے مطابق آگ موجود ہوتی ہے جب بھی پکارتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم جس طرح اکٹھے ہوتے ہیں، خدا کا وعدہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جب وہ مہمان، خدا باپ، بیٹا اور روح القدس، یس they are present, they come، بٹ وہ چلا بھی جاتا ہے جب ہم اس ریاضت سے باہر چلے جاتے ہیں۔
वादे के मुताबिक आमद होती है जब भी पुकारते हैं, पर रूहानी मेयार बुलंद नहीं रह पाता, पर रूहानी मेयार बुलंद नहीं रह पाता। कलीसियाई तौर पर, खानदानी तौर पर, मिनिस्ट्रीज का और अनफरादी तौर पर अगर चाहते हैं कि आप जलती रहे तो फिर रूहानी रियाजत बढ़ानी है, क्योंकि एक नए साल में खुदा कई नई रूहानी तजर्बात से आपको गुजारेगा। खुदा कई नए तजर्बात करवाने के लिए चाहता है कि ये आग मस्बा पर जलती रहे। अगर आप चाहते हैं कि ये आग सिर्फ मीटिंग्स तक महदूद ना रहे तो आपको उसकी हजूरी में रहना है। आमीन। ये खुदा ने आपके लिए कलाम किया, मस्बा पर आग जलती रहे और कभी बुझने। मैं चाहता हूं 1 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करें। जब आपने कलाम किया और हमने उस कलाम को सुना, बोला, सो आज हम जितने यहाँ मौजूद हैं मुझे बख्श दे, मस्बा पर आग जलती रहे और कभी बुझने ना पाए। हम इकरार करते हैं, हाँ हमारी गलतियों कोताहियों के बाइस रूहानी रियासत कम है, हाँ हमारी मसरूफियात के बाइस रूहानी रियासत कम है, हाँ दुनिया में ज्यादा मुलविस होने के बाइस आप फैमिली नहीं है, हाँ खुदावंद वादे के मुताबिक तू तो आ जाता है, लेकिन हम जब उस हजूरी से चले जाते हैं तो वो आप फैमिली नहीं है। हाँ हम इकरार करते हैं रूहानी में आप जिस तरह होना चाहिए, वक्त के एतबार से तो हमें आज उस्ताद होना चाहिए, वक्त के एतबार से तो आज हमें वो होना चाहिए जो आप चाहते थे, लेकिन हमारी अपनी कम ज़र्फियों के बाइस खुदा हमारा रूहानी में आप बुलंद नहीं, हम इकरार करते हैं। आइए आप अगर आप समझते हैं कि ये सच है, आप अपने दिल में इकरार कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कहीं कलीसियाई रूहानी मेयार की कमी है, वाकई ये सच है कि खुदा ने कहा कि ये सिर्फ मीटिंग्स तक महदूद रहती है, अनॉइंटिंग तो फिर इकरार की जरूरत है। हाँ खानदान में भी सिर्फ आपकी फैमिली की इबादत तक ही महदूद रहती है, तो हाँ फिर इकरार की जरूरत है। हाँ शख्सी रूहानी जिंदगी में भी अनॉइंटिंग तब ही बरकरार रहती है जब आप उस होली प्रेजेंस में जाते हैं, तो हाँ इकरार की जरूरत है अभी राइट नाउ, क्योंकि खुदा की आवाज है, मेरी नहीं है। मेरे बहनों भाइयों अजीजों बुजुर्गों, अगर चाहते हैं कि आग जलती रहे तो फिर आज इकरार करना है कि खुदा हम अपनी रूहानी रियाजत बढ़ाएंगे। दुआ नहीं करते तो आपसे दुआ करेंगे, पहली का वेट नहीं, आज ही से हम इकरार करेंगे खुदा अगर सुबह उठ के तेरा नाम ही नहीं लेकर काम पे चले जाते तो पहले हम तेरी धुरी में झुकेंगे। खुदा अगर हम कलाम सुनाकर हम कलाम पढ़ते ही नहीं है तो हम पहले कलाम पढ़ेंगे, हम सीखेंगे फिर कलाम सुनाएंगे। खुदा अगर हम विजिट करते हैं और हमारी जिंदगी में रूह का काम नहीं है तो पहले हम रूह का तजर्बा करेंगे, उसके बाद फिर हम वो काम करेंगे। अगर खुदा हमारी शख्सी रूहानी जिंदगी में गुनाह के बाइस, इंसानी ख्वाहिशात के बाइस, खुदा हमारी कमजोरियों के बाइस मस्बा पर आग नहीं जलती रहती, कुश्ती और रहती है, तो खुदा हम इकरार करते हैं, हम इकरार करते हैं खुदा, 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 हमें माफ कर खुदा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि तुम्हें हमसे कहा कि तुम नए साल में हमें नए नए रूहानी तजर्बात करवाने को है, इसलिए नहीं चाहता। तो खुदा हम आपकी हजूरी में रहना चाहते हैं। शागदा बाबा बाबा शागदा बाबा 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 शागदा बाबा बाबा शागदा बाबा बाबा
कुंद्रा बाबा रिवाला शेख एक मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। अगर कोई मेरी बात सुनकर दरवाजे को खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ जो गालिब है मैं उसे अपने साथ तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। हालेलुया। या तो लोग हैं खुदा उनसे कलाम कर रहे कि ना तो तू सर्द है और मैं तेरे कामों को जानता हूं कि ना तू सर्द है और ना गर्म। कुछ लीडर्स हैं यहाँ कलाम कह रहे मैं तेरे कामों को जानता हूँ, ना तू सर्द है ना तू गर्म। काश के तू सर्द या गर्म होता, बस क्योंकि तू ना तो गर्म है और ना सर्द बल्कि नहीं गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को। ओ कम ऑन, इकरार कर सकते हैं जो भी समझता है, जैसे जैसे खुदा जिसके साथ कलाम करता चला जाए, इकरार कर सकते हैं। Oh, Father, have you mercy right now. Shagada Baba, Shagada Baba, Igada Baba, Igada Baba, Baba Kanda Kaka Baba, Shakeko Andaka, Riaka Baba. देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। कॉर्नरस्टोन मेरे लाहौर के बहनों भाइयों और चीजों, आज की शाम खुदा उतरा हुआ है, सुनते जाए। अगर कोई मेरी बात सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा, वो मेरे साथ। जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। जिसके कान हो वो सुन ले कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। आमीन आमीन। अपनी आंखों को खोल। 3 तजुर्बात खुदा से करवाने को है। पहला तजुर्बा कलीसिया का, खुदा कहता है मैं 2 बड़े इम्तिहान लूंगा जिनको आप सिर्फ रूहानी मशवरत से हल कर सकेंगे, और ये इम्तिहान खादम और लीडर्स का होगा। पहला 3 तजर्बे हैं जो खुदा नेक्स्ट ईयर में 2021 के लिए खुदा ने कहा वो करवाने को है। पहला 2 बड़े इम्तिहानात जिनको हल करने के लिए आपको सिर्फ रूहानी मशवरत, और वो मशवरत इंसान से नहीं, खुदा ने कहा खुदा बाप बेटे और रूह कुद्स के साथ होगी। आप सिर्फ उस मशवरत से इनको हल कर सकेंगे, और ये खादम और लीडर्स का इम्तिहान होगा। 2 बड़े इम्तिहानात। दूसरा तजर्बा, खुदा कहता है मैं कुछ नए लोगों को इस कलीसिया का हिस्सा बनाऊंगा। बड़ी अजीब सी बात थी, मैंने ये जब लिखा और मैं फिर रुक गया, मैंने कहा खुदा ये कैसी बातें लिखवा रहे हैं, बहुत मुश्किल है कहना। खुदा ने कहा देखो मैं भी बता दूँ। मैं फिर झुक गया, कई घंटे फिर मैं झुका रहा, और फिर खुदा ने कंफर्म किया, मैंने फिर इसको कंप्लीट किया। खुदा ने कहा मैं कुछ नए लोग इस कलीसिया का हिस्सा बनाऊंगा जो आपको रूहानी पैमाने से तोलेंगे। उनकी शमूलियत आपको कई सवालात में डाल देगी, जिसके लिए आपको रूहानी तौर पर मजबूत होना है। आप उनको अपनी जिस्मानी हिकमत से जवाब नहीं दे सकेंगे। तीसरा तजर्बा, और ये बड़ा ही जबरदस्त है। नौजवान जो है इस कलीसिया के, जरा वो खड़े हो जाए। आंखों को बंद करके अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ा दें। इधर उधर नहीं देखें, सुनिएगा। स्पेशली भाई अरुण, आप, भाई अजमल, भाई रुस्तम, बहन तबीता, बहन राबिया, बहन अनम,
भाई का नाम सुनील भाई, आप समीर भाई, खुदाम कहता है I can feel that anointing right now. खुदाम right now आपको शिफ्ट कर रहा है। खुदा ने कहा अगले साल यूथ को मैं कलीसिया की मेन लीडरशिप में शिफ्ट करने को। सर, यूथ इस कलीसिया की बहादुर संभालेगी। यूथ के वसीले खुदा इस कलीसिया के रूहानी मियार को बुलंद करेगा। लेकिन नौजवानों, आपने क्या करना है? नौजवानों को पहले दुनिया से अलग होना पड़ेगा। दूसरा तिमोथियस होली स्पिरिट, दूसरा भाग 21वीं आई। पौलुस रसूल, बड़ी प्यारी बात। तिमोथी भी एक नौजवान था, तीसरी मिशन जर्नी में पौलुस रसूल का साथी बना था। यंग था, बिल्कुल यंग, मेरी और आपकी तरह, फ्रेश ब्लड, पैशनेट, हार्ड वर्क, जज्बाती, खुदा के काम के लिए दलेर, बहादुर। खुदा ने उसे बड़ी खूबसूरत बात सिखाई। पौलुस उसके मेंटोर, उसके उस्ताद के वसीले खुदा ने उसे कहा कि बस जो कोई उनसे मतलब दुनिया से, दुनिया के कामों से अलग होकर अपनी ताई पाक करेगा, वो इज्जत का बर्तन और मुकद्दस बनेगा और मालिक के काम के लायक और हर एक नेक काम के लिए तैयार होगा। और 22वीं आयत में लिखा है जवानी की ख्वाहिशों से भाग, और जो पाक दिल के साथ खुदावंद से दुआ करते हैं उनके साथ रास्तबाजी। पहली बात रास्तबाजी और ईमान, फेथ और मोहब्बत विद लव और सुलह का तालिब हो। खुदावंद आपको शिफ्ट कर रहा है नौजवान। नया साल एक ट्रांसफॉर्मेशन ईयर है आपके लिए। शायद ऐसे ऐसे तजुर्बात हो, जो ये पहला तजुर्बा है जो खुदा करवाएगा, शायद आप ही का हो, क्योंकि तीसरी तजुर्बे में उसने कह दिया है कि नौजवान इस कलीसिया की बहादुर संभालेंगे और नौजवानों के वसीला खुदा इस कलीसिया के रूहानी मियार को बुलंद कर देगा। लेकिन नौजवानों को पहले उनसे अलग होना है, उनसे यानी दुनिया से, दुनिया के मामला, दुनिया के काम, दुनिया की ख्वाहिशें। आपकी अपनी डिजायर होती है, बहुत सी होती है, जिनके बायस रूहानी में आप बुलंद नहीं हो रहे होते, जिनके बायस आपकी फिर कलीसिया सफर करती है, आपका खानदान सफर करता है, आप खुद सफर करते हैं, क्योंकि ख्वाहिश दुनिया की होती है, मादा परस्ती की होती है। कमर नौजवानों अलग हो जाए, अलग होने, जवानी की ख्वाहिशों से भागने, और जो पाक दिल के साथ जो पाक कंडीशन है, जो पाक दिल के साथ दुआ करते हैं, उनके साथ पहली बात रास्तबाजी यानी राइचसनेस, ईमान, मोहब्बत, सुलह का तालिब होना यानी शागिर्द बनना। तालिब हमेशा ही तालिब होते हैं। तशरीफ रखिए। मस्बा पर आग जलती रहे और कभी बुझने। आमीन, 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 आमीन। कौन इस कलाम को रिसीव करता है? हालेलुया, हालेलुया। दिल में ही दुआ कर सकते हैं, जस्ट फॉर 10 सेकंड रिसीव करें और इसके बाद आए खुदाम के कलाम की तरफ चलते हैं। Speaking to us. Speaking to us. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। Praise God. Hallelujah, hallelujah. मेरे साथ निकालिए पुराने यादनामों में से अमार की किताब, उसका 6वां बाब।
اس کو شریعت کی کتاب یا ہسٹری کی کتاب بھی بولا جاتا ہے. پہلی 5 کتابیں جو خداوند نے بتائی اس میں 6واں باب اور اس کی 8ویں سے 13ویں آئی. چمائن نہ کریں سوال کروں کتنے جو بائبل آئیں گے آج کے ساتھ ایسے دکھائیں گے. نیکسٹ ایئر آپ لوگوں نے سب نے بائبل نازل کر لی. میں نے اپنی کلیسیا میں بھی یہ تحریک شروع کی ہے. ان کو میں نے ٹاسک دینا ہے. موبائل ہے نا یہ پتہ گانوں سے بنا ہوتا ہے, کن کن چیزوں سے بنا ہوتا ہے. یہ ناپاک چیز ہے جس کو آپ پاک نہیں کہہ سکتے. بے شک آپ کے ماڈرن دور ہے, بائبل اپلیکیشن ہے, قرآن کو آپ اس چیز سے یہ آپ جب گہرے میں جاتے جائیں گے نا خدا کے ساتھ تو خود یہ چیزیں لے لیں. پہلے میں بھی اس چیز مینٹالٹی کا تھا نہیں ماڈرن دور ہے موبائل پر, بٹ یہ جو کلام ہے نا اس کا آپ کے ساتھ ہونا بڑا ضروری ہے. سو پلیز مائنڈ نہیں کرنا, نہیں کریں گے. تھینک یو. میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں اور اسی لیے خدا کی آواز کو آپ تک پہنچانے آئے. ضرور اس بائبل کو اپنے ساتھ, یہ آپ کی پہچان ہے میری اور آپ کی, اور خدا خوش ہوتا ہے جب آپ اس کو اپنے ساتھ لے کر نکلیں. نوٹس بنائیں, جو خدا کا خادم آپ سے کلام کرتا ہے نوٹس بنائیں. خدا کوئی پروفیسی بولتا ہے نوٹس بنائیں, ڈیٹ نوٹ کر لیں, یہ آپ کو یاد کرائے گی. یہ آپ کی روحانی زندگی کو مغیر کرے گی. پیمانہ ہے یہ. تو اس کا میں ساتھ نے کہا کہ بار کی کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی میں پہلی آیت سے 6واں باب میں اس کی پہلی آیت سے 8ویں آیت سے پڑھنے کو. پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا ہارون اور اس کے بیٹے کو یوں حکم دے کہ سوختنی قربانی کے بارے میں شرع یعنی تعلیم یہ ہے کہ سوختنی قربانی مذبح کے اوپر آتش دان پر تمام رات صبح تک رہے اور مذبح کی آگ اس پر, اور کاہن اپنا کتان کا لباس پہنے اور کتان کا پجامہ کو اپنے تن پر ڈالے, اور آگ نے جو سوختنی قربانی کو مذبح پر بسم کر کے راکھ کر دیا ہے اس راکھ کو اٹھا کر اسے مذبح کی ایک طرف رکھے. پھر وہ لباس کو اتار کر دوسرے کپڑے پہنے اور اس راکھ کو اٹھا کر لشکر گاہ کے باہر کسی صاف جگہ میں لے جائے. جو مرکزی آیت ہے 12ویں, اور مذبح پر آگ اور کبھی بجھنے, سب کہیں گے, اور مذبح پر آگ جلتی رہے اور کبھی بجھنے نہ پائے. پھر آگے لکھا کاہن اور صبح کو اس پر لکڑیاں جلا کر سوختنی قربانی کو اس کے اوپر چن دے اور سلامتی کے ذبیحوں کی چربی کو اس کے اوپر جلایا کرے. اور آگے 13ویں آیت آخری مرکزی یہ آیت بھی ہے, دیکھیں مذبح پر آگ ہمیشہ جلتی رکھی جائے, جلتی نہ رہے, اور مذبح پر آگ ہمیشہ جلتی رکھی جائے, وہ کبھی بجھنے. خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جائے پر خدا کی برکت ہو. پریز گاڈ. ایک حالت تھا اور ایک کلیسیا میں وہ جاتا ہے, جس طرح پینٹنگ بنی ہے نا, تو آگ کی پینٹنگ بنی ہوئی تھی, اور اس آگ کی پینٹنگ کے اندر لکھا ہوا تھا, شعلہ بنا ہوا تھا آگ کا, اور اس آگ کی پینٹنگ کے اندر لکھا ہوا تھا کم ہولی اسپرٹ ہاللیلویا, روح القدس تو آ, اور نیچے ہاللیلویا یعنی خداوند کی تعریف, اور یہ لکھا ہوا تھا. اور اس کے نیچے جس طرح آپ نے دیکھا بلڈنگز میں جائیں تو آگ بجھانے کے لیے فائر ایکسٹنگوشر ہوتے ہیں لال کلر کے, کبھی آگ لگ جائے تو بجھانے کا کام کرتے ہیں. تو وہ خادم اس کو دیکھنے شروع ہو گیا اور وہ سوچ میں پڑ گیا. اوپر تصویر میں لکھا ہوا ہے کہ آگ یعنی روح القدس تو آ, اور نیچے بجھانے والی مشین بھی لگائی ہوئی ہے. سو آج وہی تصویر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جب سے شروع کیا خدا کا روح بار بار اس بات کو کہہ رہا تھا کہ مذبح پر آگ جلتی رہے اور کبھی بجھنے
ना पाए। और आप इमेजिन करें कि यहाँ पर आग लगी हुई है और आप सब उस आग को देख रहे हैं और आप सब उस आग को ले सकते हैं और नीचे आपके पास आग बुझाने का आला भी मौजूद है। तो मैं दो सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या आप फायर इग्नाइटर हैं या आप फायर एक्सटिंग्विशर हैं? क्या आप आग लगाने वाले या आग ज्यादा करने वाले हैं इस आग को जो लगी हुई है, या आप इसको बुझाने वाले हैं? ये सवाल आपने ज़हन में रखना है। जरा हम आगे बढ़ते हैं। ठीक हो गया? सबको समझ आ गई? क्या आप आग ज्यादा करने वाले हैं या आग बुझाने वाले हैं? फायर इग्नाइटर है या फायर एक्सटिंग्विशर? ठीक हो गया? चलिए, प्रेज़ गॉड। सो सवाल अब ये पैदा होता है, ये आग है क्या? ये आग कौन सी है? आइए कलाम में से सीखते हैं, समझते हैं, थोड़ा सा अपना ज़हन को बनाते हैं। पेंटिकॉस्टल लोग हैं, वी आर पीपल ऑफ स्पिरिट। और कलाम पौलुस रसूल हमें ये कहता है कि अगर हम रूह के मुआफिक जिंदा है तो हमें रूह के मुआफिक चलना भी है। और इस दौर में, इस दौरे हाज़िर में हम जो जिंदगी गुजार रहे हैं वो हम रूह के मुआफिक गुजार रहे हैं। यीशु मसीह फिजिकली तो नजर नहीं आता है, नजर नहीं आ रहा है, हम महसूस कर सकते हैं उसकी प्रेजेंस। ये है पीपल ऑफ स्पिरिट हमारा फेथ। सो आइए जरा सीखते हैं कि ये आग जो खुदा ने आज प्रोफेटिकली हमसे कलाम किया और वो चाहता है कि आग मस्बा पर जलती रहे, वो क्या है और किस मस्बे की बात की जा रही है। पहले देखते हैं कि ये आग क्या है। सवाल याद रखते हैं, हम आग बुझाने वाले हैं या आग लगाने वाले हैं या ज्यादा करने वाले हैं? ठीक है। सो पहली बात जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं वो ये है कि इस आग से खुदा क्या मुराद करता है। वो ये कहना चाहता है ये आग खुदा का पाक रूह है। आमीन। ये आग खुदा का पाक रूह। आइए पहला रेफरेंस देखते हैं अपनी समझ के लिए। मेरे साथ निकालिए लूका की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत। Praise God. Praise God. Hallelujah. आपको पता है जिससे पहले की दुनिया बनती खुदा का रूह कुछ मौजूद था। पहले इधर लिखा है खुदा ने इब्तिदा में आसमान और जमीन को बनाया और जमीन वीरान और सुनसान थी और घेराव के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जंबश करती। ये रूह कुछ इससे पहले ये दुनिया कायम होती, म्यार आप पैदा होते ये सब कुछ आता खुदा की रूह यानी रूह कुछ यानी वो आग क्या थी? मौजूद थी। निकालिए लूका की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत। कोई भी पढ़ने में रहनुमाई कर दे। हालेलुया। चलो मैं पढ़ देता हूँ। पंद्रहवीं आयत से पढ़ता हूँ। जब लोग मुंतज़िर थे और सब अपने अपने दिल में यूहन्ना की बाबत सोचते थे कि आया वो मसीह है या नहीं, तो यूहन्ना उन सब से जवाब में कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, मगर जो मुझसे जोरावर है वो आने वाला। यीशु मसीह के बारे में कह रहा है, मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं, वो तुम्हें रूह कुद्स और आग से क्या देगा। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और लूका की इंजील उसका 4 बाब और पहली आयत पढ़ते हैं। अब यीशु मसीह आ चुके हैं और लिखा है कि फिर यीशु रूह कुद्स से भरा हुआ यानी आग से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक रूह की किसकी जिस्म की अपनी सोचों की नहीं, रूह की हदायत से बियाबान में रहता रहा। थोड़ा सा आगे चलते हैं यूहन्ना की इंजील में आ जाए। मेरे साथ निकालिए उसका 14वां बाब।
Praise God. Hallelujah. सोलहवीं और 17वीं आयत लिखा है, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे, हालेलुया, ये उसी आग की बात कर रहा है, ठीक है। यानी रूहे हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती है ना तुम उसे जानते हो, क्योंकि वो तुम्हारे और तुम्हारे, हालेलुया हालेलुया, ये वो आग है जो आपके साथ है, ये वो आग है जो आपके अंदर है। थोड़ा सा नीचे आ जाए, अब मेरे साथ पढ़े 25वीं आयत इसी बात की। लिखा है, मैंने ये बातें तुम्हारे साथ रहकर तुमसे कई यीशु मसीह शागिर्दों से मुखातिब है, उन्हें सिखा रहे थे। कहते हैं, लेकिन मददगार रूह कुद्स यानी आग जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो सब तुम्हें, हालेलुया हालेलुया। मज़बा पर आग यानी रूह हमेशा जलता रहे, कभी बुझने, रूह जज्बात नहीं है, रूह एहसासात नहीं है, रूह पाक रूह है। क्या है? पाक रूह। ये डियटी ऑफ क्राइस्ट है, ये खुदा की कदूसियत है, ये खुदा खुद है, ही इज पर्सन इन स्पिरिट। खुदा बाप, खुदा खुदा रूह कुद्स कौन है? खुद खुदा है, ही इज पर्सन। और कलाम आज मुझे और आपको क्लियरली मेरे अजीजों बहनों भाइयों ये कह रहा है कि आपको जलता रहना। कलाम में लिखा है, मैं तुम्हारा दिल खुदा का और खुदा का रूह, यानी ये आग तुम में बस अपने बदन से खुदा का जला सकता है। मज़बा पर आग यानी इस दिल में, इन सोचों में, इन आंखों में, इस जुबान पर, इन हाथों से, मेरे जिस्म से, मेरे कामकाज से, मेरे उठने बैठने से, मेरे चलने फिरने, मेरे खाने पीने से, मेरे बिजनेस से, मेरी कलीसिया से, मेरी मिनिस्ट्री से, मेरे खानदान से, मेरी शख्सी जिंदगी से, मेरी अज़दवाजी जिंदगी से, मेरी फ्रेंडशिप से, मेरे हर काम से खुदा के नाम को जला मिले। जलाल तभी मिलेगा जब मज़बा पर होली स्पिरिट की प्रेजेंस होगी, वरना आग तो जल रही होगी लेकिन हम उसको बुझा रहे होंगे, क्योंकि वो मौजूद है सिर्फ कुछ कुछ लम्हों तक, शायद कन्वेंशनों तक, शायद संडे मीटिंग्स तक, शायद औरतों की इबादत तक, शायद नौजवानों की इबादत तक, शायद फादर के आपके घराने में विजिट तक, शायद आपकी शख्सी जब भी आप दुआ करते हो खुदा का रूह आप पर नाज़िल होगा, या आपकी खानदानी दुआ तक। अजीजों, इस नए साल के लिए खुदा मुझे और आपको ये सिखाना चाहता है, होली फायर शुड बी कीप ऑन बर्निंग, आग जलती रहे। हम देखें, आगे चले थोड़ा सा, अमाल में आ जाए जरा। इस आग ने क्या काम किया जिसके बारे में हम देखते हैं दुनिया की पैदाइश से पहले मौजूद थी। फिर वो आग कई बार खुदा अपने अंबिया को दिखाता था। ये वही आग थी जो मूसा को जलती हुई झाड़ी में नजर आई। ऐसे ही कहा तो उस 32वें बात में हम देखें तो वो आग उसको, छठे बात में देखें तो वो आग उसको नजर आती है। फिर हम आगे 32वें बात में देखें तो यही आग थी जो बनी इसराइल को रात के टाइम उस सुकून की सूरत में उसकी रहनुमाई करती। ऐसे था, दिन को बादल का और रात को हम गाते भी हैं, दिन को बादल रात को आग के सुकून के साथ है, गाते हैं। ये वही आग थी जो यिर्मयाह की विजन में, ये वही आग थी जो खुदा ने दानियल के तजर्बा में इस आग को शामिल किया। ये वही आग थी जिसको खुदा फिर अपने
शागिर्दों को यीशु मसीह सिखाते हैं कि अभी आप क्या काम करें, ये वही आग थी। तो आगे फिर अमाल के हम चैप्टर दूसरे बात में देखें तो ये पेंटिकोस्ट के दिन जारी होती है। लिखा है, बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि ये आग हमें कुव्वत देती है। पहला अमाल 1:7 लिखा है, लेकिन जब रूह कुछ तुम पर, यानी वो आग जब तुम पर नाज़िल होगी तो तुम क्या पाओगे? और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया बल्कि दुनिया की साथ तक मेरे। और हम दूसरे बात में देखें तो ईद पेंटिकोस्ट का दिन आता है, वो सब एक जगह जमा होते हैं और ये लिखा है कि ये का समाज से इसके बाद एक जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, वो सारे घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग है और सब रूप से भर के बोलने लगे, जिस तरह उन्होंने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और आगे हम चलते देखिए तो वादा क्या है, जिस जिस पर ये रूह है, जिस जिसके मजबा पर आग जल रही है, जिस जिसके अंदर ये मजबा कायम है और उसने आग लगाई हुई है, लेकिन कि जब रूह कुछ तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। और मैं दूसरे बात की 16वीं आयत से पढ़ना चाहता हूँ। तो लिखा है कि जो यूहन्ना नबी की मार्फत कही थी कि खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे जवान रोया, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे, बल्कि मैं अपने बंदों और बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से यानी आग डालूंगा और वो नबूवत करेंगी। और मैं ऊपर आसमान पर अजीब काम और नीचे जमीन पर निशानियां, हालेलुया, यानी खून और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। सूरज तारीख और जहां खून हो जाएगा, पेशतर इससे कि खुदा का अजीम और जलील दिन आए। हालेलुया, हालेलुया। ये वो आग है जिसकी प्रेजेंस हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं। आज मेरे बहनों भाइयों जिला बुजुर्गों, खुदावंद चाहता है कि हमारे दिल के जो मसले हैं उन पर होली फायर शुड बी कीप ऑन बर्निंग। आमीन, आमीन, आमीन। होता क्या है, दुनियादारी के बारे हम अक्सर इस आग को ना बुझाने का काम करते हैं, मजीद लगाने का काम नहीं करते। दुनिया की मुश्किलात में, दुनिया के गुनाहों के बाद, अपनी ख्वाहिशात के बाद, जितना नौजवानों से खुदा ने कलाम किया कि जुआनी की ख्वाहिशों से, वहां तो जो पाक दिल के साथ दुआ करते हैं, उनके साथ ईमान, सुलह, मोहब्बत, रास्ता, इनका खालिद। लेकिन हम थोड़ा सा उलट चलते हैं, हमने मसबा को अपने हिसाब से ट्रीट करते हैं। जब दिल करता है लकड़ी डालते हैं, जब दिल करता है लकड़ी नहीं डालते, जब दिल करता है आग ज्यादा करने का आग ज्यादा कर देते हैं, जब दिल करता है आग कम करने का कम कर देते हैं। बदल है ना, राजी है, कोई टेंशन ही नहीं है, ना मुंह करके आगे इधर झुक जाएंगे, सॉरी माफ करते हैं, गीत भी गाएंगे, पसंद ना ला रहा बख्श मुनासब मेरे, मैंने बड़े लोग को सुना बड़े बड़े वो जो कला उसको बड़ा जोर मारते हैं, जंगली तरह जो सच है। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड सेट ये बन गया हुआ। इट्स ओके, बदल है, खुदा माफ करके याद रखे, मेरे सामने निकालिए। बड़ी खूबसूरत बात खुदा हम करते हैं। उसके याद में बाप की नबी कहता है, जवान तो अपनी जवानी में खुश और उसके याद में जी बेला, यानी जी बेलाए और अपने दिल की राहों में, यानी अपने दिल की राहों में चल और अपनी आंखों की मंजूरी में चल। लेकिन याद रख, इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में, हम इस बात के खौफ से बाहर आ चुके हैं कि हमने खुदा की अदालत में जाने, हमें इस बात की अब कदर ही नहीं, क्योंकि हम अपने आप को दुनिया में सेटल करना चाहते हैं, हम अपना नाम चाहते हैं, हम अपनी पहचान चाहते हैं, हम अपने खानदान की पहचान चाहते हैं। हम भूल चुके हैं कि हमारा दिल खुदा का मकदस है, हम भूल चुके हैं कि यह जगह खुदा ने अपनी इबादत के लिए बनाई है, हम भूल चुके हैं कि खुदावंद चाहता है कि हमारा एक मिसाली घराना बने, हमारा घराना ऐसा हो जिस तरह यीशु से खुदा ने कहा कि अब यीशु ने खुदा से कहा कि अब रही मेरे और मेरे घराने की बात, मैं तो खुदावंदी की। क्या आज हम कर रहे हैं? क्या वो आग
ہے یا صرف جذبہ ہی ہے خدا کے کام کے لیے؟ یا صرف ایک احساس ہی ڈیولپ ہو جاتا ہے جب بھی ہم سرمن سنتے ہیں، جب بھی ہم کوئی کوٹیشن پڑھ لیتے ہیں، جب بھی ہم کسی کی موٹیویشن کو حاصل کر لیتے ہیں؟ کمانا چیزوں، خدا نے آپ سے کلام کیا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ روحانی ریاضت میں آگے بڑھیں تو اس آگ کو جلائے رکھنا ہے۔ ہاللیلویا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ روحانی طور پر ڈسرن کریں، روح کے پھل آپ کی زندگی میں کام کرے، روح کی نعمتیں آپ کے زندگی میں موجود ہو، تو آپ کو مذبح پر آگ جلائے رکھنا ہے۔ اس کے لیے پھر چاہے آپ کو کچھ بھی کرنا پڑے، دوستوں کو خفا کرنا۔ یسوع مسیح نے کہا کہ یسوع کے پاس آئے نا، انہوں نے تیری بہن تیری مدر تجھ سے ملنے آئی ہے، انہوں نے کہا میری کوئی ماں نہیں۔ آج ہم فیملی کو، میں اس بات سے میں خلاف نہیں ہوں، لیکن ہم فیملی کو زیادہ پریورٹی دیتے ہیں، خدا کو کم پریورٹی دیتے ہیں، اپنے دوستیوں کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں، خدا کو پرواہ نہیں کرتے۔ خدا کو ہم نے ایک شاپ کیپر بنا رکھا ہے، ضرورت ہوگی خدا کے پاس چلے جائیں گے، لسٹ سے بھی مانگیں گے، ساتھیوں سے بھی دعائیں کرائیں گے، پھر کام ہو جائے گا، شکر گزاریاں بھی دیں گے، پر وہ مذبح پر آگ نہیں جل رہی ہوتی، وہ مذبح پر آگ ضرورت کی حد تک جل رہی ہوتی ہے۔ اب دو قسم کی رسپانسبلٹیز ہیں مذبح پر آگ برقرار رکھنے کے لیے، ایک لیڈرشپ اور خادمین کی، اور دوسری لوگوں کی۔ خدا آگ کو تو پرووائڈ کرتا ہے، روح کو تو جاری کرتا ہے، مسا کو تو جاری کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کا وعدہ ہے، وہ کرے گا، یہ اس کا کانفیڈنس ہے، لیکن اس کو برقرار لیڈرشپ اور لوگ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اگر ہم کلام میں سے دیکھیں تو ہم تھوڑی سی ہسٹری میں جاتے ہیں۔ اب ہوتا یہ تھا، اب آج یہ باری کی کتاب کی ہم تھوڑا سا مطالعہ کریں، وقت پر خدا نے موسیٰ سے اس کو یہ پراپرلی گائیڈ کیا کہ تو ہارون، کیونکہ ہارون کاہن تھا، اور خدا نے کہا کہ اس کے بیٹوں کو یہ حکم دے کہ وہ سوفنی قربانی کے بارے میں، یہ شرع ہے، یہ شریعت تھی، یہ لا تھا کہ وہ سوفنی قربانی مذبح پر آتش شان پر تمام رات صبح تک رہے، اور مذبح کی آگ اس پر جلتی رہے۔ 3 بار 9ویں آیت میں، 12ویں آیت میں، 13ویں آیت میں 3 بار یہ ذکر آتا ہے۔ کلام میں سے دیکھیں، سیکھیں کہ مذبح پر آگ جلتی ہے، مذبح پر آگ، مذبح پر آگ۔ سو وہاں پر اہل کا صدوق ہوتا تھا، اور وہاں پر قربانیاں چڑھائی جاتی تھی، اور ہوتا یہ تھا جب جو بھی اگر خروج شریعت کو پڑھے، لاز پڑھے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ خدا نے ہر ایک قربانی کے ساتھ کوئی نہ کوئی فارگیونیس رکھی ہوئی تھی۔ یہ قربانی چڑھائے گا تو یہ ہو جائے گا، یہ قربانی چڑھائے گا تو یہ ہوگا، یہ کرنے کے لیے اتنے مینڈوں کی، اتنے بکروں کی، پرانی چیز کی قربانی چڑھانی ہے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مذبح پر جب کاہن قربانی چڑھاتے تھے، آگ اترتی تھی اور اس قربانی کو بھسم کر دیتی تھی، اور دیٹس ہاؤ ان کا سیکریفائس قبول ہوتا تھا۔ اور پھر خدا نے یہ کاہنوں کا، یہ اسپیسیفکلی کاہنوں کا کام تھا کہ انہوں نے اس کام کا خیال رکھنا ہے، انہوں نے پراپرلی ان قربانیوں کو چڑھانا ہے، ان کو پاک ہونا ہے، اور جو کاہن تھا، پریسٹ، سپر پریسٹ ہوتا تھا، جو بڑا پریسٹ ہوتا تھا، اس کی چوکے کے ساتھ ڈوری باندھ دیتے تھے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ کئی کاہن ایسے ہوتے تھے جو گناہ کی حالت میں ہوتے تھے، وہ چلے جاتے تھے اور وہ قربانی چڑھاتے تھے اور وہ مر جاتے تھے، کیونکہ اتنی پاک جگہ تھی جس جگہ پر خدا کی حضوری یعنی آگ اترتی تھی۔ کیا اترتی تھی؟ آگ، یعنی ہولی اسپرٹ، یعنی ہولی پریزنس اترتی تھی، قربانیوں کو بسم کرتی تھی۔ یہ پریسٹ کی، خادمین کی ڈیوٹی تھی۔ لیکن آج اگر ہم اس کو کمپیئر کریں تو کیا ہوگا؟ ویسی قربانی چڑھائی نہیں جا رہی۔
اوپری قربانی سمجھتے ہیں؟ اوپری مطلب کوئی بھی بتا دے، غیر ضروری دکھاوا، ریاکاری، ڈرامہ بازی، عام لفظوں میں ڈرامہ بازی۔ اوپری قربانیاں مذبح پر چڑھائی جا رہی، کیسے میں ہولی پریزنٹ اترے اور اس قربانی کو قبول کرے، کیسے؟ ہاؤ کین اٹ ہیپن؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا تو اتنا پاک ہے، لکھا ہے کہ جیسے میں پاک ہوں تم بھی پاک بنو۔ تو کیا پھر یہ لیڈرشپ اور خادمین کی ضرورت نہیں کہ وہ اپنے آپ کو روزانہ پاکیزگی کے معیار میں تولے ٹٹولے پرکھیں، مرر کو سامنے لگائیں کہ ہمیں میرا روحانی کیا معیار ہے، کلام پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ آج کل تو بڑا عام ہو گیا، جو کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ خادم بن جاتا ہے۔ سوری، پنجاب میں بڑا زیادہ ہے، ہمارے کے پی میں اتنا نہیں ہو رہا ہے، وہاں پہ بھی ہو رہا ہے۔ پنجاب میں بڑا، جس کو کچھ نہیں آتا بائبل، یہ سائر ہے قومت، اوپری قربانی نا۔ اسی وجہ سے نفرت کے ساتھ ہماری قوم کا برا حال ہے، دنیا کا بھی جہاں جہاں یہ کام ہو رہا ہے برا حال ہو چکا ہے۔ دعا کر کر تھک گئے، خدا کیوں نہیں سن رہا ہماری؟ پینڈیمک کے لیے کتنے نے دعا کی ہے، روزے رکھ رکھ کے تھک گئے، خدا سن نہیں رہا۔ بڑے بڑے پروفیٹس نے پروفیسیز کی، جو دیر پہ کرونا ختم ہو جائے گا۔ میں ایک نام نہیں دیتا، بہت بڑا پروفیٹ ہے، فارنر ہے، اس نے کہا اس ڈیٹ پر ختم ہو جائے گا۔ پہلی اس کی پروفیسی سچ ہو گئی جو چائنا کے لیے اس نے کی تھی 27 مارچ کی، دوسری اس نے کی پلانی ڈیٹ پر ستمبر کی تھی کہ ختم ہو جائے گا، نہیں ختم ہوا، اوپر چلا گیا ماؤنٹینس میں۔ اس نے کہا میں روزے رکھوں گا جب تک کرونا ختم نہیں ہوگا، میں نیچے نہیں آؤں گا۔ کرونا ختم نہیں ہو، کرونا زیادہ ہو گیا، وہ پروفیٹ نیچے آ گیا۔ بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے، ویری بگ۔ خدا نے اس کو بڑی کثرت سے استعمال کیا۔ پرابلم کیا ہے؟ قصور اس کا نہیں ہے، کلام صاحب کہتا ہے نبوتیں ہوں گی تو محبوب، یہ سچ ہے، ہوں گی۔ آج ہم ایک پلیٹ فارم پر آئے نہیں رہے۔ جب ہم نے یہ گیت سر دی بلیسنگ کرنا تھا تو رویل بھائی کے ساتھ اکثر کانٹیکٹ رہتا تھا اور ہم دعا بھی کر رہے تھے، اور خدا نے جب یہ کلام کیا، آپ نے اس ویڈیو کے ساتھ میں سنا ہوگا، میں نے بولا بھی تھا کہ جب آپ کی صورت میں دعا آسمانوں پر جائے گی تو خدا آسمان کو کھولے گا اور ہماری دعا کو سن لے گا۔ خدا ہم نے کلے بھی یہ کلام کیا تھا، اگر ہم کسی طرح اس کا 7 باب پڑھیں تو وہاں پر اس سے پہلے پتہ کیا ہوا تھا؟ جب سلیمان اس بات میں کامیاب ہوا تھا، لیکن وہاں پہ حماد کی ندی سے لے مصر کی ندی سے لے کر حماد کے مداخل تک، یعنی پوری بنی اسرائیل نے جب ایک ہو کر ون ہو کر قربانی چڑھائی تھی، تب خدا نے ان کی قربانی کو قبول کیا تھا۔ پھر آگے لکھا ہے تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے گزارتے ہیں خاک سازان، تب خدا نے ان کی دعا قربانی کو قبول کیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر ایک کنڈیشن ڈال دی تھی کہ اگر دعا کرنی ہے تو خاک سار بن کے کرنی، مذبح پر آگ جلتی رہے اور کبھی بجھنے نہ پائے۔ لیڈرشپ خادمی، آج آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں، اوپری قربانیاں نہیں چڑھانی، لوگوں کو خوش نہیں کرنا، اپنی پاکٹ کے سروائیول کے لیے خدمت کا سہارا نہیں لینا، یہ بائبل اس لیے نہیں ہے۔ ایسی قربانی چڑھانی ہے جس قربانی کے باعث خداوند اس آگ کو زیادہ کرے، بجھانے کا سبب نہ بنے۔ کبھی کبھی ہماری قربانیاں بجھانے کا سبب بن رہی ہے، نظر تو آ رہا ہے خدمت ہو رہی ہے، لیکن ایکچولی روحانی رحمت میں کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ عزیزوں، مجھے اور آپ کو بدلنا ہے۔ کل ہم ذکر کرتے ہیں امپیکٹ، ہمیں امپیکٹ کریٹ کرنا ہے۔ جب امپیکٹ کریٹ کریں گے خدا کے آگے اپنی روحانی ریاضت کے سبب سے، تب خدا بڑے بڑے کام کرے گا۔ آپ دیکھیں گے جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ انسان کے دل میں آئی، خدا وہ کام کرے گا۔ آپ کہیں گے ہو جائے گا، آپ کہیں گے ہو جائے گا۔ خدا نے ایسے کئی تجربات سے گزارا ہے، کئی تجربات سے گزارا ہے، تو میں وہ شیئر کرنا شروع کروں، ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں عزیزوں کہ یہ آپ کی اور میری، اور خصوصاً سب سے پہلے میں لیڈر سے مخاطب ہوں،
जिस तरह वो काहिन अपने आप को सेंटिफाई करते थे, प्योरीफाई करते थे, फिर उस मज़बा पर किसी की कुर्बानी लेकर जाते थे। आज मुझे और आपको जो लीडरशिप के लोग हैं उनको ऐसा ही करना है। खानापुरी नहीं, टेम्पररी कुर्बानियां नहीं, प्रॉपर कुर्बानियां चढ़ानी है। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों की है। अगर हम देखें तो वापस हिस्ट्री में जाते हैं तो काहिन जो थे ना वो यूजुअली खामा इस्तेमाल के अंदर काम करते थे। खुदा ने मुख्तलिफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज लगा दी। कुछ में हम हिस्ट्री पढ़े तो उनकी मुख्तलिफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। जो प्रीस्ट थे उनकी फर्क थी, जो उनके बेटे थे हारून थी उसकी फर्क थी, मूसा की फर्क थी, फिर आगे उनके बेटों की फर्क थी, लावियों के कबीलों की फर्क थी। सो एक हायरार्की बनी हुई थी और वो उस काम को करते थे। और आपको पता है लकड़ियां कौन ला के देते थे? उसमें आग जलने के लिए लकड़ी की जरूरत थी ना, तो लकड़ी कौन ला के देते थे? लोग। कौन ला के देते थे? लोग। यानी फॉर एग्जाम्पल आप जितने बैठे हैं इस मज़बा पर आग तब भी ज्यादा होगी जब आप लकड़ी लेकर आएंगे। हमने आग जलाएंगे ना, पिक्चर मैंने जो बताई, ठीक है? तो यहाँ पर आग तब ज्यादा होगी जब आप लकड़ी लाएंगे। अब हम जरा इसको आज की ईमानदारों की जरूरत के मुताबिक सीखते हैं। आप वो लोग हैं और आप ही वो लकड़ियां हैं। हमें समझ आ रही? बोर तो नहीं हो रही? आप वो लोग हैं और आप ही वो। ये मज़बा पर आग तब जलेगी जब आप लोग आएंगे। कब? जब आप मौजूद ही नहीं होंगे तो आग, वो स्टोरी सुनी है ना कि जितनी ज्यादा लकड़ियां होती है उतनी ज्यादा आग ज्यादा होती है। एक लकड़ी होगी तो आग कम होगी, दो लकड़ियां होंगी तो आग, तीन लकड़ियां होंगी तो आग, चार होंगी तो आग, और अगर झुंड होगा तो आग, और अगर दो झुंड होंगे तो आग, और अगर तीन झुंड होंगे तो आग, चार होंगे तो आग। तो ये आग बढ़ती चली जाएगी। और आप वो लोग हैं जिनकी प्रेजेंस मैटर करती है। आप वो लोग हैं जिनको लीडर्स की जरूरत है। अगर आप नहीं तो लीडर्स कुर्बानी नहीं चढ़ा सकते। अगर आप नहीं तो प्रीस्ट अपना रोल अदा नहीं कर सकते। अगर आप नहीं तो मज़बा पर आग नहीं जलेगी, वो कायम नहीं रहेगी। कायम रहने के लिए खादम को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना जरूर है, तभी ये आग जलेगी। हालेलुया। तभी ये मज़बा पर आग, तभी ये आग मज़बा पर। तो मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, ऐप में कदमों पर चढ़ो। ये कीबोर्ड वाले भाई जरा आ जाओ। आंखें बंद कर लें। आखिरी 10 मिनट आपके लिए में, ज्यादा नहीं। खुदा ने प्रोफेटिकली आपसे ये बात कही है कि हम रूहानी रियासत में कमजोर हैं। दुनिया के कामों में ज्यादा मुलविस हैं, जिसके बायस ये आग कायम नहीं रहती, यानी रूह कायम नहीं रहता। इसकी एग्जिस्टेंस के बारे में हमने सीखा है, समझा है। ये आग क्यों जरूरी थी, ये हमने सुना। इस आग ने क्या क्या काम किए, ये हमने सुना। और आज किस चीज की जरूरत है, वो मैं आपसे अब बोलना चाहता हूं। ये आग आपकी रूहानी में आग बुलंद करेगी। कलीसियाई, खानदानी, इनफरादी तौर पर, अज़दवाजी तौर पर अगर चाहते हैं कि ये कायम रहे तो रूहानी रियासत को बढ़ाना होगा। खादमीन को अपना रोल अदा करना है, कलीसिया को अपना रोल अदा करना है। जब दोनों अपना अपना रोल अदा करेंगे तो फिर आग जलती रहेगी और बुझने ना पाएगी। मज़बा पर आग हमेशा रखी जाएगी और वो बुझने ना पाएगी। और मैं कहता हूं, सुन लीजिए,
مذبح پر آگ جلتی رہے اور کبھی بجھنے. تو سب سے پہلے یہ ڈیوٹی ہے خادمین کی، منسٹری لیڈرشپ کی. جتنے نوجوان اس کلیسیا کی بات کو سنبھالے ہوئے ہیں ان کی آپ کو اس مذبح پر قربانیاں چڑھانی ہیں. آپ کے فاؤنڈر نے بہت سی قربانیاں چڑھائی ہیں. اب آپ کی باری ہے. اب آپ کی باری ہے. لوگوں، آپ وہ لکڑیاں ہیں جن کی پریزنس کے باعث یہ آگ زیادہ ہوگی. اصل بھی آپ اس سٹیپ پر اگر آ جائیں اور پاسٹر کے ساتھ ایسی جتنی لیڈرشپ ہے وہ ان کے پیچھے کھڑی ہو جائے.